فرج علينا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. فاتحة إلى رسولنا شفينا قرة عيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم البيت وأزواج ذريته أصحابه وأحمد من سادة العلي بأهل كلهم جميعا ثم إلى أرواح كافة من على كل من في أنصبنا خبرة سادتنا أولي من أهل البلد فلمن درس لهم ونسوس البلد في هذه الحارة الإمام عبد الرحمن والحبيب بن أبي بكر شريف علي بن سليم شاب بن أبي وأولاده وذريته والحبيب عبد الرحمن زبير على الرسول محمد بن شوقي وسلم محمد بن مسلم نحن كابكر المشايخ العساكر العلماء الصلاحان كل مجمعين أن الله يتغشاهم برحمة وصول الجنة أن الله يدعو علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكلماتهم في الدنيا والآخرة لا إله وإلى أرواح والدينا ووالديكم خاصة وعامتنا المسلمين عاما أن الله يغفر ذنوبنا ويحسنه وصلوا يشوف قربنا وجميع الأفضال وحسن أخلاقنا أن الله يقضي حاجتنا جل ولدينا جل مشيخنا جل إخوان أصحابنا أحبابنا من أهل الدنيا والآخرة ثم أنه من طاب الدار الشريفة أبو بهنا بنت علي بن عبد الله بن شهاب والمرحوم أن الله يغفر لهم ويرحمهم برحمته وعلى نية الشفاء من كل داء والأمراض وسقم الألم خصوصا لمن أوصل بالشفاء خصوصا حبيبنا الحبيب محمد شفيق بن محضر بن شهاب والعام علي زين العابدين بن محمد بن محسن السقاه وكل من أوصل بالشفاء الله يشفي شفاء نجينا شفاء لا يرزقكم على علمه وأعلن أن الله يأتي السلامة والعافية التامة خصوصا لشرف وسكينة بنت أبي بشهاب ومن معها في سفرهم إلى العمرة وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يبلغهم بالعافية السلامة مقبولين وفيكم كل خيرات محفوظ في الضرر مع السهل والجمال والرضا بالجنة والكرم الصالحة جانبة لكل خير نبية لكل شر لنا ولكم جميع المسلمين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين اللهم هذا منك بك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب معاشر الإخوان حاضرين أحبابي جماعة مجلس تعليم مصلى رياض الجنة كامبung Muara Sepuluh Ilir Rahimani Rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah lakal hamdu syukur ya Allah lakal hamdu syukur ya Rabbana. Bersyukur kepada Allah SWT ikhwan atas segala karunia nikmat-nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat azim yang saat ini kita rasakan bersama. Kita dipilih Allah, dikehendaki Allah untuk duduk bareng mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat maghrib berjamaah, lalu berzikir menyebut nama Allah. Allah mengizinkan kita untuk menyebut namanya. Ini suatu nikmat ikhwan. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW daripada doa bangun tidur. Doa bangun tidur hafal kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Ada satu lagi doa bangun tidur yang juga diajarkan Rasulullah SAW. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku kepada jasadku dan menjadikan jasadku selamat afiah dan mengizinkan aku untuk menyebut namanya. Mengizinkan aku untuk menyebut namanya. Kadang-kadang ikhwan na'udzubillah min dzalik, kita tidak bicara kepada orang lain, diri kita sendiri kadang-kadang kita tidak diizinkan Allah untuk menyebut nama Allah. Berapa banyak orang duduk di majlis zikir tahlilan, orang maca la ilaha illallah, dia bengong, tidak bergerak lidahnya. Berapa banyak orang dengan sebutan nama Rasulullah disebut tidak bersalawat. Ada orang yang Masya Allah di mana tempat dia selalu menyebut nama Allah. Nikmat azim ketika Allah izinkan kita untuk menyebut nama Allah. Lidah kita mulia ikhwan. Lidah kita menjadi mulia. Tadi qasidah yang kita baca menyebut nama Allah, menyebut tentang kekuasaan Allah, bertawasul kepada Allah dengan Nabi Muhammad, dengan para awliya, dengan para salihin. Dan suatu kenikmatan Allah izinkan kita untuk taat.
Ini satu bentuk kasih sayang Allah. Allah tambahkan nikmat untuk kita, insya-Allah. Karena nikmat yang dititipkan Allah pada kita saat ini kita gunakan untuk taat. Mudah-mudahan janji Allah pasti Allah berikan. La in syakartum la azidannakum. Sekarang ini kita dapatkan nikmat sehat, nikmat waktu kosong, nikmat bermacam fasilitas, nikmat keamanan, ketentraman, ketenangan, nikmat adanya majelis, keadaan majelis yang seperti ini, ada tempat parkiran yang nyaman, bla 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 bla. Nikmat luar biasa. Tambah lagi jangan lupa nikmat anak bini kita sehat. Itu nikmat azim. Ya, bukan sampai situ, lebar lagi. Nak pernah sampai ke sama antum, anak bini sehat, kalau mau tua tak sehat, boleh jadi tak pacak ke majlis kita. Boleh jadi. Ya, bermacam-macam kemudahan Allah mudahkan untuk kita. Ya, Allah mudahkan untuk kita sehingga kita bisa duduk di tempat ini. Kita dipilih Allah. Alhamdulillah. Allah milih saya, milih antum ikhwan. Boleh jadi Allah pengen memang nambah ke kebaikan, nambah ke pahala, nambah ke angkat derajat. Boleh jadi Allah pengen nak ampun ke dosa kita, yang mungkin dosa itu tidak kita mampu selesaikan dengan istighfar. Tapi dengan duduk di majlis seperti ini, hewan-hewan di lautan, semua benda-benda mati itu mengistighfarkan kita dan Allah meridhai kita. Nah, boleh jadi Allah pengen kita dapat keberkahan dari orang yang hadir bersama kita yang kita tidak tahu. Sir itu dititipkan Allah. Inti boleh jadi dapat keberkahan sir hasil bukan dari al-faqir, bukan dari habib-habib yang tua, boleh jadi dari seorang anak kecil yang hadir malam ini. Boleh jadi inti ngeliat dia ternyata dia ada titipan dari si rahasia orang-orang soleh atau kakeknya orang soleh, atau dari kawan kita yang mungkin hari ini tadi dia bersalaman dengan seorang solehin, dia mengunjungi orang soleh, dia bersalaman dengan orang soleh, atau ketemu Ustadz Fulan di jalan, tangannya berkah, dia datang ke sini, dikirim Allah untuk ke sini. Tadinya dia tidak terpikir nak ke majlis, pas tiba-tiba teringat, oh iya malam ngebom nih, kapan ingatnya? 5 menit sebelum adzan tadi nguling, boleh aja. Jadi 10 menit sebelum, tapi Allah ngandai memang itu orang untuk bawa transfer untuk kita berkah yang ada di tangannya. Boleh jadi tadi siang dia baca Quran, boleh jadi tadi siang dia menyelamatkan si hewan yang masuk ke parit. Boleh jadi. Dan termasuk pekerjaan yang sangat ringan tapi azim indallah. Dan kita tidak tahu ini gawe ini, mungkin tidak ada orang tahu kecuali dia. Ya, ada kawan kita pas nak mandi, ambil wuduk di kamar mandi, bawa nyiram ke banyu, nyengok ada yang bergerak-gerak di lantai. Ternyata semut 4 ekor terberak. Dia nyiram ke banyu, baru nyuci tangan. Pas nengok ada megak-gak di lantai, ternyata semut. Diangkat dia sikok-sikok. Takutnya ke pinggir, selamat. Allah ini azim. Boleh jadi perbuatan yang sangat sepele ini menyelamatkan dia dari penegakannya Allah. Jari dia itu berkah luar biasa. Dan kita tidak tahu. Maka kita disuntut, diajarkan untuk selalu husnuzon billah, husnuzon bi ibadillah. Bagaimana kami sampai ke tadi, kita ini dipilih, berarti siapapun yang hadir di tempat ini dipilih Allah. Ya, berarti ada suatu nilai plus yang Allah untukkan dia datang ke tempat ini. Boleh jadi yang seperti itu yang kita tidak tahu, atau dia barusan salaman sama uminya, sama abahnya, bla bla bla, dan macam-macam sebab. Maka kita datang sini ngambil berkah dari majlis, ngambil berkah dari yang hadir di majlis. Alhamdulillah, ini nikmat azim. Allah jaga nikmat-nikmat ini dengan ketaatan. Ya, Allah jaga nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan ketaatan. Mudah-mudahan sesuai janji Allah, Allah akan tambahkan nikmat untuk kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral ahibba'i rahimin rahimakumullah. Alhamdulillah, dah berasa kita sudah masuk bulan Jumadil Tsani. Jumadil Ula sudah lewat. Subhanallah. Jumadil Tsani tak lama lagi ke? Aja. Ya. Ya Allah, apa yang sudah lewat kemarin ada hisabnya kalau ikhwan. Yang sudah lewat kemarin ada hisabnya kalau di sisi Allah. Maka saya mengajak diri saya dan kita semua, mari kita isi bulan ini dengan lebih baik daripada bulan yang sudah lewat. Mudah-mudahan segala ketaatan yang kita lakukan di bulan Jumadil Ula Allah terima, walaupun penuh dengan kekurangan, dicatat sebagai amal yang makbul di sisi Allah, amal yang dicintai oleh Allah, bukan amalan yang dibenci oleh Allah. Karena ada manusia beramal tapi justru dengan amal itu dia dibenci oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang justru sebaliknya, karena dia berbuat salah, justru dengan perbuatan salah itu dia dicintai oleh Allah sebagai perantara. Makanya Habibana Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi di salah satu munajatnya beliau berdoa, Allahumma ja'al hasanati hasanat man ahbabtahu wa la taj'al hasanati hasanat man abghadtahu. Ya Allah, jadikanlah amal perbuatan baik yang aku lakukan adalah amal perbuatan baik orang-orang yang kau cintai, bukan amal perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang yang kau benci. Membuat baik tapi dibenci Allah. Kau bisa? Oh sangat bisa. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ikhwan. Kalau kita termasuk, kita minta ampun sama Allah.
Mudah-mudahan kebencian itu berubah jadi cinta. Siapa itu? Orang yang berbuat baik tapi dengan kesombongan. Orang berbuat baik dengan sifat riaknya, berbuat baik ngerasa dirinya paling baik, ujub muncul, takabur muncul. Dengan kebaikan justru menjadi sombong. Dan orang berbuat baiknya dibenci Allah, bukan dicintai Allah. Orang yang berbuat baik dengan niat bukan karena Allah, riya'an wa sum'atan, dia sedekah, dia ibadah, dia ke majlis, dia segala perbuatan baiknya minta dipuji, minta dinilai oleh manusia, maka perbuatan tersebut walaupun baik dibenci oleh Allah. Tapi mudah-mudahan amal baik kita sekecil apapun yang kita lakukan menjadi amal yang dicintai oleh Allah. Allahumma ja'al hasanati hasanat man ahbabtahu, dan sebaliknya, waj'al sayyiati sayyiati man ahbabtahu wa la taj'al sayyiati sayyiati man abghadtahu, dan jadikanlah ya Allah keburukan yang aku lakukan, maksiat, kelalaian mungkin aku lakukan adalah perbuatan maksiat, kelalaian dari orang-orang yang kau cintai. Mana itu membuat maksiat, buat dosa dicintai Allah. Orang yang ketika dia terperosok ke dalam maksiat, dia taubat, sedih, nyesal di hadapan Allah dan mohon ampun kepada Allah. Itu orang yang dicintai Allah. Wallah, itu lebih dicintai Allah daripada orang yang beramal soleh tapi sombong, ngerasa baik, ngerasa bagus. Justru itu maksiat yang lebih besar, maksiatnya gelap, maksiatnya maksiat hati. Sementara orang tadi boleh jadi maksiatnya zahir, entah dia mabuk, entah dia berzina, entah dia melihat maksiat, entah apa-apalah, lalu dia bertobat minta ampun sama Allah. Itulah orang yang dicintai Allah sesuai dengan firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertaubat dan orang yang mensucikan dirinya. Mudah-mudahan kita termasuk. Wala taj'al sayyiati sayyiati man abghadtahu, dan jangan kau jadikan keburukan yang aku lakukan adalah keburukan orang-orang yang kau benci. Ya wajar, ya orang bermaksiat tapi lupa diri sama Allah. Bermaksiat malah dia ngaso hebat. Itu orang yang sangat dibenci oleh Allah. Bermaksiat tidak taubat. Masyaallah ahbab rahimakumullah, kita masuk malam keempat daripada bulan Jumadil Tsani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil infdarin amin. Faslun wa mimma yunha anhu al-fakhshu wa badha'atul lisan wal ahadits sahihah fi katsirah ma'rufah wa ma'nahu at-ta'bir anil umur mustaqbahah bi ibaratin sharihah. Ini kemarin telah kita bahas, baru kita sentuh kemarin pembahasan mengenai anjuran dari syariat untuk kita ini jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor. Kotor dalam makna kotor itu bukan cagotan, bukan pisuan, bukan ghibah, bukan namimah, tapi kalimat ini tidak nyaman didengar. Ya, kemarin sudah kita sentuh, sudah kita buka. Yang kalimat itu di dalam Al-Quran pun Allah mendidik kita. Dididik kita oleh Allah untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang tak lemak dengarnya, walaupun bukan dosa, diganti dengan kalimat yang lebih halus, kalimat lebih indah. Dan ini pencerimaan dalam Al-Quran ini, ya tentu itulah yang Allah harapkan kita pun melakukannya. Ya, ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, yang tidak nyaman didengar, kita ganti dengan kalimat yang lebih halus, lebih indah, tapi tidak keluar dari maksud tujuan dari kalimat itu sendiri. Dicontohkan di sini yang saya ulangi baik berkah beberapa ayat Al-Quran. Allah menyebutkan tentang jima bersetubuh. Ya, dalam Al-Quran Allah tidak menyebutkan dengan kalimat-kalimat itu, tapi dengan kalimat istilah yang lebih halus, istilah yang lebih indah dalam bahasa Arab. Maka seperti itulah kita harus melakukan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatus syiyam rafathu ila nisaikum. Uhilla lakum, dan kami halalkan buat kalian wahai laki-laki, lailatus syiyam, di malam hari bulan Ramadan, rafatha ila nisaikum, untuk rafas. Rafas itu kalimat halus daripada jima. Ya, tidak disebutkan di situ dengan kalimat yang makna jima, tapi rafatha itu kalimat yang halus. Macam kita ya dengan kata mendatangi istri, mendatangi, ya paham makna mendatangi. Ya, tidak kita ngomong anak semalam jima sama bini anak. Memang benar gawe kita anak jima semalam sama bini anak. Misal, maaf ya, kita bisa harus anak semalam mendatangi istri anak. Ya orang paham. Ya, kalau datang bini kita memang tiap pagi kita mau bukan datang, makna datang tentu maknanya jima. Ya, maknanya jima. Nah, kalimat lain di dalam Al-Quran pun sama. Qala Allah Ta'ala, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Afdha, kalimat jima juga disebut dengan kalimat
afdal. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, dan kalau kalian menceraikan mereka sebelum kalian sentuh. Makna sentuh di sini bukan sentuh nyenggol, maknanya dijima. Jadi dipakai kalimat yang halus oleh Al-Qur'an. Mengajarkan untuk kalimat-kalimat yang halus, yang indah. Baik, selanjutnya kita lanjutkan di sini. Wa qala al-ulama fayanbaghi an yusta'mala fi hadha wa ma ashbahahu min al-ibarat allati yustahi min dhikriha bisarihin ismaha kinayatul mufhimah, yaitu hendaklah kita menggunakan istilah-istilah kalimat-kalimat yang mana kalau kita istilah kalimat yang ibaratnya pemahamannya orang paham maksudnya apa, yang mana kalau kita sebutkan secara langsung belak-belakan dengan kalimat aslinya itu tidak nyaman dengannya, tidaknya nyaman. Ya, bahasa kita ini kadang-kadang yang ada yang bahasa kasar, macam Palembang punya makanan itu terbuat dari pisang campur gandum, diucek-ucek digoreng. Apa namanya pempek pisang. Jangan sebut yang siko itu kasar gitu. Nah, itu contoh yang paling gampang, ya. Memang orang Palembang tahu kalau sudah sebut itu, tapi tidak nyaman dengan kita. Bahkan kadang-kadang nih orang kampung-kampung pinggir sungai ini sering paham nih, kalau nak ambil wudhu, maaf, kadang-kadang pisang goreng terapung. Paham pisang goreng terapung? Ya, nak ambil wudhu, tahu-tahu lepis ke banyu kuat-kuat. Apa? Ada pisang goreng lewat. Tidak disebut dengan kalimat yang tidak nyaman tadi. Ya, ada kalimat yang halus. Kalimat yang halus tapi orang paham maksudnya apa di situ. Nah, ini sunnah. Sunnah. Dan di situ pun kita bisa lihat orang itu berakhlak atau tidak. Kalau dia ngomong ceplos-ceplos, memang ngomongnya benar, maksudnya benar, tapi ada kalimat yang lebih santun, lebih sopan, gunakan kalimat seperti itu. Dan ini diajarkan langsung oleh Al-Quran. Rasul SAW sering menggunakan kalimat seperti itu, menggunakan istilah-istilah yang lain, tapi orang paham, tidak lari dari maknanya. Fayukanna anil jima' mar'ah bil ifdha. Seperti di situ di ayat tadi dicontohkan jima', bersetubuh yang kita lakukan dengan istri kita disebutkan dengan kalimat ifdha atau dengan kalimat duhul atau muasyarah wal wiga dan lain-lain. Duhul maknanya duhul dalam bahasa fikih, bahasa daerah, bahasa Arab itu duhul. Sudah diduhul apa belum? Sudah diduhul. Masuk maksudnya. Itu disebut dengan makna bersetubuh atau jima tadi itu. Anak belum nyenggolnya, belum sentuh. Sentuh makna sentuh. Seperti kalimat Quran tadi, makna belum melakukan jima'. Wala yusarrihu bin nakid au jima' wa nahwa, tidak dengan kalimat yang langsung dengan makna kalimat jima' au nik. Wa kadzalika yukanni 'anil baul wa taghawwad bi qada'il hajat. Begitu juga dengan kalimat baul. Baul itu kencing. Taghawwad itu berak di bahasa kita, Dengan apa? Qada'il hajat. Nak ke mana nanti? Qada'il hajat. Qada'il hajat. Nak mana nanti? Berak. Tanya nak mana? Berak. Astagfirullah. Qada'il hajat. Atau dengan bahasa yang lebih halus kan BAB. Disingkat BAB, mikir dia BAB itu. Badan intelijen lah, Bang. BAB, paham, Bang? BAB, tidak pakai istilah yang kasar. Nah, itu disunnahkan. Kita tidak sadar itu sebenarnya, tapi ketika kita tahu dan kita melakukan, mendapatlah pahala kita. Kan itu memang dianjurkan oleh Allah. Jadi perhalus kalimat seperti itu. Macam kita ngomongin wong, ya aduh, ini kadang-kadang astagfirullahaladzim, ya, kita kadang ngomong sama anak kita dewek. Ketika anak kita ni salah melakukan suatu perbuatan, kadang keluar kan, oi bengak nih kau ni. Bengak kan dalam maknanya. Oi ngapo dak pintar kau ni? Ngapo dak pintar? Dak pintar kan lebih halus. Ya, tapi kita bengak. Buyan. Keluar kalau kalimat itu. Ngapo dak pintar? Ngapo dak pintar? Kalimat bengak itu kasar. Ada kalimat yang lebih halus. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Wa kadzalika yukanni 'anil baul wa taghawwad. Baul, buang air besar, buang air kecil, kencing atau berak di bahasa kita ini diganti dengan kalimat qada'il hajat dalam bahasa Arab. Qada'il hajat. Baitul khala, kamar mandi, WC, diganti dengan bahasa baitul khala, rumah tempat menyendiri. Artinya itu. Rumah tempat menyendiri, baitul khala. Kalau Malaysia punya rumah temenung ada dia. Bilik temenung. Di Malaysia, wallah alam, benar tidak bilik temenung.
Kita AB tadi disingkat. Atau bahasa Arabnya Baitul Khala, ya, tempat menyendiri. Khala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Wa la yusarri bil khira'ah wa dhahab ila al khala, seperti orang pergi ke Baitul Khala tadi. Sebab tidak dikatakan dengan kalimat bil khira'ah wal bol, aku nak berak, aku nak kencing, tidak. Nak godoil hajat. Godoil hajat pun sudah terpakai dan sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia kan. Orang Indonesia paham godoil hajat itu paham. Nak godoil hajat. Halusnya itu indah, godoil hajat. Itu kan kalimat yang indah itu. Bahkan kita jadi doa itu. Allah minta godok hajat, minta digodokin hajat. Ternyata dipakai untuk itu, saking halusnya tadi. Padahal perbuatan itu perbuatan yang buruk, ya, macam kemaluan. Kita sebut dengan kemaluan. Kita tidak sebut nama aslinya. Ya. Di mana ada lukanya? Di sekitar kemaluan, dokter. Di sekitar kemaluan. Kita langsung di sekitar plus kalimat. Ada kalimat yang halus, sopan. Ini sunnah. Sunnah. La ilaha illallah. Wa la yusarih bil khairat wal bawl wa nahwa wa kadzalika dzikrul uyub kal baras wal bukhur was sunnan wa ghairiha bi yu'abbiru anha bi ibaratin jamila yafham minha al gharad wa yalhaqu bihim ma dzakarnahu min al amthilah ma siwah. Begitupun tentang penyakit apa, ada kalimat yang lebih halus, lebih sopan. Macam kita dulu kalau orang penyakit epilepsi, apa di bahasa kita? Gila babi. Si anu tu gila babi. Bingung kita, kasar gila babi. Ternyata ada yang lebih halus. Penyakit apa? Ayan dihalus sekali lagi. Epilepsi tadi. Penyakit ada penyakit diistilahkan dengan kalimat-kalimat yang lebih halus. Wa'lam anna hadha kullaha idza lam tada' hajatun ila at-tasrih bi-sarih ismuh fa in da'at hajatun li gharadil bayan wa at-ta'lim wa khif anna al-mukhatab la yafhamu al-mujaz aw yafhamu ghayra al-murad sarraha hina idzin bi ismihi sarih li yahsul al-ifhamu haqiqi. Nah, ini semua kata beliau, kata Imam Nawawi, kita lakukan kalau memang tidak sampai kita hajat dalam arti kata terpaksa nak menyebutkan kalimat aslinya. Ngapa? Kalau kita sampai dengan kinayah, dengan istilah-istilah lain, wong ni tak nyambung. Tak nyambung. Tidak paham atau kita khawatir salah paham. Paham, maka sebutkan yang aslinya. Sebutkan yang aslinya. Dengan kalimat yang misalnya jelaskan sama dokter. Dokter nanya, "Ini mak mana sakitnya?" "Ya dokter, ini kalau buang air misalnya, kita nak nyebut mengkiaskan mencret itu bingung gitu, takut kayak solat dokter salah prediksi, diagnosanya salah kagak, cair cangkoknya cair nian kagak banyu be, jadi mana mencret gitu, paksa nyebutkan mencret, sebutkan langsung kalimat seperti itu. Ini contoh be, atau mungkin banyak kalimat-kalimat lain, kotoran ayam, apa dia kotoran ayam, tai ayam gitu. Abang ngerti orang tadi sudah, tapi bisa dijelaskan yang lain jelaskan. Sekali lagi selagi memang itu dibutuhkan, dan khawatir kalau kita pakai kinayah atau kiasan yang lain orang itu gagal paham atau tidak nyambung, tidak paham, ya sudah pakailah kalimat yang aslinya, kalimat yang aslinya. La ilaha illallah. Yang banyak kalimat halusnya untuk payudara misalnya. Mungkin buah dada juga, payudara, langsung tetek. Kalimat kasar itu diganti dengan kalimat yang lebih halus. La ilaha illallah. Fa inna dzalika mahmul 'ala al-hajati kama dzakarna fa in tahsil ifham fi hadha al-awla min mara'at al-mujarrad al-adab wa billahi taufiq. Jadi kalau memang bisa diberikan istilah-istilah yang lain, pakai. Kalau tidak bisa ya tak apa-apa. Pakailah dengan apa adanya kalimat tersebut. Dan sekarang banyak nih, nama-nama yang lebih halus. Dulu sapam itu penjaga pintu, gitu. Naik jadi sapam naik jadi security. Jadi security. Dulu pembantu tukang pel, tukang besi. Sekarang dibagi cleaning service. Itu menghaluskan kalimat. Itu bagus pakai kalimat seperti itu. Pembantu rumah tangga dulu jongos,
Pembantu. Sekarang ada kalimat baru. Apa? Bukan LRT, bukan. Istilah yang baru itu dipakai, tidak apa-apa. Yang penting orang paham. Tapi untuk yang jahat-jahat ya tidak usah diganti sebenarnya, macam korupsi itu. Sebutlah maling, tidak apa-apa. Pencuri, maling itu sebutlah. Tidak usah pakai kita nak ngomong korupsi segala macam. Jelas-jelas maling itu orang. Macam-macam istilah-istilah itu dihaluskan, kadang sampai hilang makna aslinya, terlalu halus. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawina fi kitab Tirmidzi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa mu'min bit-ta'anin wala la'an wala fahishin wala badhi'in. Qala Tirmidzi hadisun hasan. Nah, di antara hadis yang melarang kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, Rasulullah SAW mengatakan tidaklah dikatakan seorang itu mukmin, artinya mukmin yang baik, mukmin yang sempurna, mukmin yang indah di mata Allah. Siapa kalau dia punya sifat yang buruk, di antaranya disebut Nabi SAW, laisal mu'min bit-ta'anan, yang suka mencelah, suka dengan kalimat-kalimat itu menusuk wong dengan kalimat-kalimatnya, walla'anan, suka melaknat, suka melaknat macam-macam dilaknatnya. Keadaan dilaknat, hujan dilaknat, angin kencang dilaknat, panas dilaknat juga loh. Padahal itu semua ciptaan Allah. Sampailah melaknat anak kadang-kadang. Keluar kalimat-kalimat yang laknat itu berupa doa tanpa dia sadari. Kadang-kadang orang tua pegel sama anak sampai mengucapkan celako kau, cingoklah kau, kaget tak senang hidup kau. Jadi doa itu. Akhirnya anaknya tak senang sepanjang hidup. Celako dia. Cingok lagi kau tahu asuhnya kau. Saking bahwa itu ucapan seperti itu dihindari. Boleh keluar dari mulut seorang ibu bapak kepada anaknya itu jadi doa, sehingga terjadilah suatu keburukan pada anak kita, nyesal gara-gara siapa? Gara-gara kita. Nah, itu bukan sifat seorang mukmin yang suka melakukan kalimat-kalimat laknat, melaknat makanan, apalagi itu tidak boleh. Mencela makanan tidak boleh. Wala fahishin, atau mengucapkan kalimat-kalimat kotor, pisuan itu, maknanya macam-macam kita nih. Palembang ini serem-serem bahasa-bahasanya kalimat-kalimat kotor itu kadang-kadang bingung kita. Nah, sekarang hati-hati ikhwan, anak-anak antum, kita tidak pernah menyalahkan orang kampung. Cuma memang kadang-kadang permainan budak di kampung nih, cara bergaul, cara omongannya beda dengan budak-budak yang di luar kampung. Ngomongnya bebas kadang-kadang, ceplos kendaknya ngomong. Nah, anak kita yang tidak pernah biasa di rumah, balik sekolah mendap di rumah, hanya pas liburan kita ajak main ke rumah warga kita di kampung mana dari pagi sampai sore. 2 hari, 3 hari lah dapat banyak oleh-oleh dia. Kalimat-kalimat itu. Saya dengan pala kau. Mato kau. Subhanallah. Karena lebih kotor lagi sampai situ. Kalimat kasar seperti ini bukan seorang mukmin. Macam yang anak mungkin sampaikan kemarin, anak baru balik ngantar jenazah, habis sholat jenazah di Mutakin. Jadi ada satu kawan kita habis hujan kan. Jadi dia tuh ngelaplah motor dia tadi, nak ngajak kawannya monceng sama dia, mau melak aku be, sudah kekering ke aja, tak ada kena melak situ be, oi motor dia tu masih basah, lolo ini kau. Kenapa lah pakai kalimat lolo itu? Banyak cak itu kadang-kadang, oi kau ni apa taruh situ, bukan si tempatnya, bengak ini. Jangan diselanjutkan, kalimat terakhir itu buang, jangan sampai. Ini kadang-kadang marah sudah tak bagus. Mengingatkan boleh bagus, bukan situ tempat caro ni kau salah, bukan macam itu namanya, pinggir ke dikit, tengah ke dikit, bengah ini, ujung itu ditutup deh kalimat itu fahish, kalimat kotor seperti itu bukan seorang mukmin kata Rasulullah. Bujanian kan, bengah ini, bahlul, macam-macam kalimat yang kasar itu bukan sifat seorang mukmin. Wala badhi, badhi yang tadi, kalimat-kalimat yang kotor dalam makna tak nyaman didengar. Kalau fahish itu yang sifatnya kotor, pisuan, kalimat-kalimat pisuan, macam-macam, nama anjing, nama binatang sebutnya kalau, segala bentuk binatang dibentukannya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Orang-orang Badui, banyak orang di Arab itu, orang Badui kadang mengucapkan kalimat seperti itu kasar, dan kalimat-kalimat yang kalau kita dengarnya panas, tapi mereka biasa mengucapkan seperti itu. Dan kita jangan melok. La ilaha illallah. Wa rawiyana fi kitab Tirmidzi Ibnu Majah an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kana al-fuhshu fi syai'in illa syanah
wa ma kana al-haya'u fi syai'in illa zanah. Qala Tirmidzi hadisun hasan. Rasul mengatakan tidaklah suatu yang buruk itu kalau ditempelkan dengan sesuatu yang cantik akan menjadikan yang cantik itu jadi buruk. Wa ma kana al-haya' fuhsh itu buruk ucapan, buruk kalimat ucapan. Ada orang subhanallah punya kebiasaan memang kalau ngomong nguak-nguak. Nguak-nguak padahal pagak kita nih. Jarak kita sama dia cuma 1,5 meter, tapi teriak dia. Itu salah satu bentuk keburukan juga. Ditambah lagi sudah teriak, kotor omongannya pula. Apalah yang bagus kalimat itu macam tadi, dia nasihati wong. Ngingat kalau itu salah, bukan macam itu caranya. Tapi ujungnya ada kalimat bengak kan, lolo ini kau, bengak ini kau. Dungu kadang-kadang macam-macam kalimat kotor itu. Nah, suatu yang indah itu jadi buruk ketika campur dengan sesuatu yang buruk tadi. Tapi wa makan al-haya'u fi syai', kecuali dan tidak sesuatu ada rasa malu gitu. Nak mengucapkan kalimat yang kotor, bersikap yang buruk, diletakkan rasa malu atau etika itu diletakkan pada sesuatu, kecuali menjadikan sesuatu akan menjadi indah, menjadi baik, sopan, santun. Nyuruh kita nyuruh wong dengan cara sopan santun. Isyarat tangan beda ya kawan. Isyarat tangan baik itu ketika kita nunjuk macam ini, beda dengan kita ngomong macam ini, beda lagi dengan kita ngomong macam ini. Silakan masuk. Silakan masuk. Silakan masuk. Beda mana? Beda. Silakan masuk. Masuk. Wah, ini kasar ini. Kita tunjuk. Tapi ketika dia ngomong pakai jempol, fadhal, masuk. Ini lebih halus lagi. Fadhal. Wah, ini luar biasa ini. Jatuh masuk. Ini tangan baik, apalagi mulut. Intonasi ngomong pun akan berbeda. Nah, Islam mengajar kita untuk baik yang terbaik, yang terindah, lembut. Tapi lembut bukan berarti lembut sampai lembut yang itu. Semuanya ada etika halus. Faslun. Nah, ini sekarang kita masuk bab yang lain ya kawan. Ini bab ini berhubungan dengan birrul walidain. Masih juga tentang ucapan. Sudah berapa bulan ini semua berhubungan dengan afatul lisan. La ilaha illallah. Jadi omongan juga halus nyuruh masuk jatuhi. Ngomong dengan pelan, dengan intonasi baik. Jatuhi masuk. Jatuhi. Beda. Intonasi beda sudah menambahkan beda kita ngerespon. Oh, ini kasar, ini lembutnya. Dengan kalimat yang halus menyuruh akan menyenangkan hati. Walaupun orang datang sama kita berhajat, kita tak baca ngenjuk, balik tak dapat apa-apa, tapi kita sopan santun dengan dia, senang hati orang itu. Orang datang sama kita berhajat, kita ngomong, ya Allah minta maaf nian, kami lagi tak megang, lagi tak punya nian lagi. InsyaAllah lain kali kalau ada kami ngenjuk, minta maaf nian. Tunjuk minum saya. Oh ya tak apa-apa, terima kasih. Tentu senang hati. Tapi ada orang datang, kita datang minta bantuan atau minta ada hajat apa, ngenjuk tapi, woi kamu nih barulah kemarin lain udah datang lagi. Tak habis juga gawe kamu nih. Tak apa pula ini. Apa panjang cepetan. Ngenjuk. Tapi pas keluar apa dia yang datang dari itu? Woi kalau tahu tadi tak ada masuk rumah ini. Padahal dapat dia. Tapi di situ dapat, tapi masya Allah lembut, halus, sopan, nyenang ke. Sampai kadang kita minta maaf. Oh tidak apa-apa pak, tidak apa, kami minta maaf nih nganggu kami, laufnya nganggu istirahat, ngenjoi tidak padahal. Tapi sikap halus itu membuat kita senang, langsung respect kita, minta maaf, kita minta maaf, nganggu dia. Sikap tadi ngenjau, tapi cepetannya. Pas keluar dia, oh cobalah tidak masuk, kalau tahu macam ini, maaf ya aku datang. Mugola sampai ada usaha mugola ngenjuk banyak. Ngapa? Hati kita tergores dengan sikap cara orang tadi itu. Hakadha ikhwan rahimani rahimakumullah. Faslun yahrumu intiharul walad wal walidah wa syabhima tahriman ghalidhan. Fasal menjelaskan tentang haram hukumnya, bahkan haram yang sangat keras daripada syariat, berucap kasar kepada orang tua, berucap kasar kepada orang tua kita, baik mereka masih muda apalagi kalau mereka sudah tua renta. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma
أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Sadaqallahul azim. Ini Al-Quran, Masya Allah, yang begitu indah. Pembahasan tentang ini panjang lebar, ikhwan. Ya, ulama ada sampai membuat kitab berjilid-jilid tentang ini. Karena ini suatu hal yang sangat hebat, sangat penting. Sampai di antara mereka mengambil ini, macam-macam penafsiran ulama itu macam-macam. Ketika Allah mengatakan wa qadha rabbuka, dan Allah mewajibkan, menetapkan, mengharuskan kepada hamba-Nya Allah ta'budu illa Iyyah, untuk jangan mensekutukan Allah. Karena itu termasuk dosa yang paling besar. Kufur, sudah syirik, artinya mensekutukan Allah. Wabil walidaini ihsanah, dan berbuatlah baik kamu kepada orang tua. Ini digandengkan Allah antara suatu yang paling pokok dalam Islam. Jangan mensekutukan Allah. Jangan mensekutukan Allah, digandeng dengan wa bil walidaini ihsana, dan berbuatlah kalian kebaikan. Ihsan itu lebih daripada bir, ikhwan. Bir itu baik, ihsan itu lebih dari itu. Sesuatu yang sangat baik, berbuat dengan sangat baik, ihsan namanya. Al-husun. Ada jamal. Jamal itu indah, tapi kalau sudah hasan atau husun itu lebih dari indahnya yang jamal tadi itu. Lebih tinggi lagi, lebih indah lagi, lebih mulia lagi. Dan Allah suruh kita bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian berbuatlah dengan perbuatan yang teramat sangat baik. Allah gandeng, sampai ada ulama mengatakan derajat dosa orang yang tidak berbuat baik kepada orang tua itu sama dengan dosa orang yang syirik kepada Allah. Ini penafsiran ulama. Kenapa Allah menggandengkan itu? Allah melarang kita untuk jangan pernah sekali-sekali mensekutukan Allah, dan Allah menyuruh kita juga. Tadi pertama menyuruh jangan mensekutukan Allah, lalu menyuruh kita untuk berbuat baik dengan orang tua kita. Sebagian mereka ahli tafsir mengatakan ini ayat ini perintahnya sama. Allah gandengkan perintah untuk kepada Allah, jangan pernah mensekutukan Allah. Artinya kalau mensekutukan Allah berarti itu suatu pelanggaran teramat besar, dan digandengkan berbuat baiklah sama orang tua kamu. Ya, walaupun maaf orang tua kita tidak berbuat baik sama kita, misal menelantarkan kita, tidak mempedulikan kita, berbuat buruk sama kita, tetap kewajiban kita berbuat baik kepada orang tua kita. Tetap wajib. Atau orang tua kita tidak berbuat baik sama Allah, solat tidak, misal solat tidak, ngaji boro-boro, ada yang majlis jauh, bahkan dia bergelut dengan suatu kemaksiatan, tetap wajib berbuat baik sama orang tua kita. Itu urusan dia sama Allah. Dan tidak boleh seandainya orang tua kita dalam keadaan kita tahu abah ini tidak pernah semayang, lalu abah kita kebolongan lapar tengah hari, teriak sama kita, mat kau punya duit mana? Ngapa? Lapar apa? Belikan nasi padang situ. Basing lauk apa? Tak ada apa? Abah tak semayang. Tak orang juga, dah galak. Tu apa kunjung yang tak semayang? Baik tak kalau gitu? Haram. Tidak jadi suatu kebaikan. Urusan dia tak semayang, urusan dia sama Allah. Urusan dia sama nanti, kita sama abah kita, taati dia. Dia tidak juga kita mensyirikkan Allah. Dia tidak menyuruh kita untuk kufurkan Allah. Dia sama Allah itu. Dan ini peluang kebaikan kita lakukan. Jangankan cuma seperti orang tua seperti itu. Orang tua kita yang kafir sekalipun seandainya, Islam menyuruh kita untuk berbuat baik kepadanya selagi tidak menyuruh kita mensekutukan Allah atau menentang suatu ajaran daripada syariat Islam. Apalagi muslim, abah kita muslim misal. Abah kita bergelut dengan suatu perbuatan, dia semayang-semayang tapi berjudi misal, atau dia nganak ke duit misal. Ya nasihat tetap wajib kita jalankan. Sama orang lain kita nasihati. Abah umi kita salah, kita nasihati dengan cara yang baik. Tapi perkara dia tidak mau berubah, lalu kita memboikot, tidak mau memberikan sesuatu kebaikan pada dia, tak boleh, haram. Ya, kalau kita balik kilas mundur 2-3 yang lalu masalah Natal, wallah syariat Islam sudah sangat indah, sangat sempurna tentang masalah toleransi. Contohnya itu, wong tua yang kafir, kita wajib tetap taat sama dia. Rasulullah itu ikhwan ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, itu ditemani guide-nya orang kafir loh. Nabi memperlakukan dengan baik. Nabi bergabung sama dia dalam hal ini, saling membutuhkan. Dia butuh duit, Nabi butuh penunjuk jalan. Nabi Muhammad SAW punya pembantu orang kafir. Antum semua masih ingat anak kecil yang berkhidmat di rumah Rasulullah.
Tak pernah dipaksa Nabi untuk masuk Islam, tapi ketika akhir hayatnya Nabi berharap dia dapat petunjuk, dapat hidayah, dia datang Rasulullah, diajak masuk Islam, bersyahadat, lalu wafat budak itu. Sepanjang tahun hidup sama Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an punya familinya ini sering dibantunya sampai akhirnya datanglah Islam. Lalu dia mengajak famili ini untuk masuk Islam. Tak mau famili ini, bahkan menentang, di-stop oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, di-stopnya. Tak lagi nunjuk. Apa kata Nabi? Tak boleh. Nunjuk terus kata Nabi. Itu gerobah kau. Walaupun dia berbuat buruk, bukan nama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sama Islam loh. Dia tak mau masuk Islam. Tapi sampai saya mengatakan Rasulullah tetap unjuk, jangan kau putuskan. Tetap kau unjuk. Tetap kau unjuk. Dan ini banyak sekali dalam sejarah Islam kalau kita buka. Ini kan ada kita sedeka masalah cak kemarin cuma gara-gara kita toleransi 365 hari, 364 hari, cuma satu hari kita tak galak ngomong selamat Natal dianggap intoleransi. Kita berdagang sama kafir biasa, berjalan bareng sama biasa, hidup bertangga biasa, tidak pernah dia ngerasa terganggu oleh kita, tidak pernah kita ganggu dia, hidup berdamai, tidak pernah dinilai oleh mereka-mereka ini yang sok ahli toleran. Biasa dia aja Rasulullah sudah ngajari kita bagaimana Islam diharamkan mengganggu siapapun walaupun mereka bukan muslim, berbuat baik kepada siapapun walaupun mereka bukan muslim, dapat ganjaran pahala. Fadhal adzan isya. La ilaha illallah. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang melanjutkan pembacaan kitab ini insyaallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Marhaban bil qailina adlan bis salati. Marhaban ahlan wa sahlan. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. فلا لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقام محمود الذي وأتاه يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Tapi ikhwan rahimahullah, jadi kembali masalah tadi, jangan sampai suatu keburukan sikap orang kepada kita menjadikan kita memutuskan kebaikan kepada dia. Ya, apalagi maaf misalnya kita buat baik ini kepada wong itu karena kita lihat dia ini wong susah, punya anak banyak. Lalu gara-gara wong itu pernah kita minta tolong, ecek-ecek tak tahu, tak mau tahu. Lalu kita jengkel, kita putuskan bantu dia sama dia. Bukan cuma dia baik, pertama dia baik kita tak boleh sebenarnya memutuskan itu. Kedua yang jadi efek buruk lagi kepada anak istrinya tadi tidak dapat galau kebaikan tadi. Nah ini bukan satu yang baik. Rasulullah SAW mengatakan memang ini berat, tapi insyaAllah Allah berikan dan sangat indah ketika antum masuk bisa melakukannya. Ladzat, nikmat, kenikmatan dalam taat yang kita rasakan ketika kita dijahati orang tapi kita balas dengan kebaikan. Dan ini yang dikatakan Rasulullah, hakikat silaturahim itu laisa bimugabalah. Laisa sila bil mugabalah, bukanlah silaturahim itu dengan timbal balik. Kalau kau baik aku baik, kau jahat aku jahat juga. Kau nganjuk aku nganjuk, kau dah nganjuk aku dah nak nganjuk juga. Bukan seperti itu. Kalau kau baik aku akan berbuat baik sama kau. Tidak. Tapi Rasul mengatakan silman qata'ak. Sambung silaturahmi wong yang memutuskan silaturahmi sama kau. Nah, yang kedua, apa kata Rasul? Wa'ti man mana'ak. Berikan orang yang tidak mau memberi kepada kau. Kemarin kita butuh bantuan dia cek tak tahu. Bahkan dia bagi kepada orang lain, bantu orang lain. Kita masih familinya, kita masih keluarganya. Dia tak galak nolong kita, tahan nolong orang lain. Oh, jengkel kita, bahawa kita. Nah, apakah kita lalu memutuskan kebaikan? Silaturahmi jangan diputuskan, kebaikan kita sama dia pun jangan diputuskan. Mungkin selama ini kebaikan yang banyak kita dapatkan dari rezeki, sehat walafiat kalau kita berkat nolong dia. Kita nolong orang banyak, tapi boleh jadi yang paling besar dari di situ. Apalagi besar pahala itu ketika orang kita tolong tidak berterima kasih. Oh, dipancing lebih, oh, bahawa gitu. Tapi kita bisa nahan diri. Aku berbuat kerana Allah, bukan kerana mengharap kebaikan balasan dari kau. Aku nolong kau, aku bantu kau, mengharap ridha Allah. Ya, saya apalagi misal ini sekedar misal. Yang kamu bantu tu habaib. Kembali kepada aku pengen nyenangkan Rasulullah. Kau tak berbaik-baik sama aku terserah. Aku akan tetap berbuat baik. Ini sama habaib juga begitu. Antum menghibur dengan habaib begitu. Kita sama-sama umat Rasulullah pun begitu. Ya, tidak berharap dari orang itu berbuat kebaikan membalas. Tapi kalau kitanya suatu kewajiban kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, sampai dikatakan man lam yashkurun nas lam yashkurullah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia yang berbuat baik kepadanya, maka dianggap tidak berterima kasih sama Allah. Tapi sekarang kitanya, ketika orang itu tidak berbuat baik sama kita, selama ini kita nolong dia, tidak berboleh balas budi uji kita ni. Hati-hati ikhwan, hati-hati. Ya, pertama kalau kita stop ke sudah musibah buat kita. Boleh jadi Allah stop ke juga keran rezekinya, keran keberkahan, keran segala yang baik untuk kita. Kedua, ya itu memutuskan silaturahim. Memutuskan silaturahim. Nah, ini perkara yang naudzubillah, ya. Kalau sampai putus silaturahim itu Allah akan memutuskan rahmanya kepada kita. Keburukan itu akan tambah. Sil man qata'ak wa'ti man manak. Berikan wong yang dak galak ngenjuk sama kau, dak galak nolong, dak galak berbuat baik sama kita, jangan kita stop. Berikan. Apalagi ini kalau kita nak nolong tak jadi gara-gara dia tidak berbuat baik sama kita. Nah, apalagi kalau kemarin sudah kita nolong tu, setelah itu kita stop. Tak boleh seperti itu. Ya. Memang hati jengkel itu memang sesuatu yang manusiawi, tapi itulah cobaan kita. Ya, kadang-kadang kita ngedumel, apalagi sampai kita naudzubillah istilahnya bebangkel. Katik pasannya selamanya awak ditolong, awak dinjuk, kalian aku butuh ini tak galak nolongnya. Asal hati-hati. Kalau hati mati dia. Ya. Awas, ngomong macam itu, maaf 10 tahun kau bantu dia hilang pahalanya.
Ya, 10 tahun kita bantu dia, hilang. Terbukti kalau selama ini bantu dia bukan karena Allah. Karena kita berharap kapan kita butuh dia baca bantu kita. Kita minta penghormatan atau apa. Ini harus dibersihkan dari yang seperti itu. Akhiran ikhwan nak nyampe ke? Sebagian ikhwan ada nanya ngapo Ustaz Suki tak muka bab tahun baru. Ya. Biasanya gencar tiap tahun. Karena kamu lebih pintar kalau ikhwan. Kamu sudah berakal cerdas, pikiran cerdas, hati terang, bisa membedakan yang hak sama yang batil, bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Afwan, yang minta maaf pakai kalimat yang tidak bagus, takut ada yang tidak paham wong yang nunggu jam 00 itu wong lolo, takut tidak paham mak lolo ni kan. Karena bila anak bilang wong tidak pintar, ada apa-apa jadi wong lolo bengak wong bujan ada kalau sama dia, walaupun tanpa maksiat, apalagi dengan maksiat dan kelalaian. Yang duduk sama anak, kami tak melok Ustaz, nak ke BKB, nak ke Lamiwa, nak doh di rumah baik. Yo bakar-bakar sama anak-anak Ustaz. Trompet paling kami beli maki trompet. Lo. Empat emaknya trompet gemuk, bapaknya trompet gemuk, anaknya kecil-kecil lagi. Nunggu jam 00. Subhanallah, ya Rab. Apa nih? Sama nonton bola kemarin. Untungnya apa itu? Kata untung jelas. Hisab pasti. Tapi Ustaz, majlis sana ada ke nobar. Pesantren sana ada ke nobar. Urusan mereka lah. Sekarang intinya. Nah, sekarang tahun baru depan kita nih. Ini tidak melok. Begadang. Apa tak malu sama Allah wa Rasul? Pernah tak kau begadang sama keluarga kau untuk ingat sama Allah, berzikir? Bahkan di bulan Ramadan yang di situ dijanjikan ada Lailatul Qadar, tak pernah kau begadang sama keluarga untuk mengharapkan itu. Sedangkan kau sadar punya dosa banyak, pernah tak kau begadang sampai nangis-nangis minta sama Allah biar diampuni dosa? Tak pernah. Lainnya untuk nyambut syiarnya orang kafir, syiarnya orang kafir. Yang pada malam itu Masya Allah kita belambangan di jalan, mereka kumpul di gereja masing-masing. Misa istilah mereka tu. Memang misa dari kita kita lalu-lalu berambukan di jalan atau nih mesti sampai kan tutup musim 4 penuh bakal penuh barangkali. Ya Allah, maksiat yang macam-macam, kelalaian macam-macam. Sekali lagi ikhwan, walaupun tanpa maksiat, begadangnya kamu malam itu dengan keluarga kamu nunggu jalan itu perbuatan lolo, tak ada manfaat, tak ada faedah, tak ada kebaikan. Tidak ada kebaikan dan manfaat, apalagi kalau berefek sampai subuh kesiangan. Sampai subuh kesiangan, banyak kebaikan kita hilang, suatu kerugian. Jadi mana Habib tahun baru nyambut, tak usah disambut, biar dia lewat. Macam malam ini, lewat disambut oleh kamu. Tidak, biarkan. Kalau kamu nak nyambut malam Jumat, begadang, tak apa-apa. Memang itu malam yang berkah. Allah menjanjikan lewat Rasulullah SAW, khamsa layalin la turadu fihinna du'a. Ada 5 malam yang tidak tertolak doa, kata Rasulullah. Yang 4 nunggu setahun kita. Nah ini boleh 4 ini tunggu begadang kamu. Tak stay doa lagi jadi. Nah yang sikap ini setiap minggu datang. Apa itu? Lailatul Idain, malam lebaran Idul Fitri, Idul Adha. Wa Lailatul awal Rajab, tak lama lagi ni. Awal Rajab wa nisfu Sya'ban. Wa Lailatul nisf min Sya'ban wa Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Nah ini boleh sampai begadang. Anak kita unjuk apa dia biar tidak tidur. Unjuk apa biar tidak tidur, atau biarlah dia tidur pas sudah masuk malam-malam yang sudah waktu lewat malam, bangunkan untuk ikut bergabung sama itu qiyamul lail. Wa illah, biarkan anak kita tidur, kita berzikir, berdoa, berbacaan di samping mereka, sehingga nur cahaya keberkahan rahmat Allah turun untuk mereka juga dapat. Tidak harus melok begadang. Dalam arti kata, kalau pun nak disuruh begadang, cantik, yang melatih mereka untuk dapat rahmat Allah. Jadi tak usah lewat. Jadi si mana lagi tidur jam apa biasa tidur? Jam 9:30 tidur, 10:30 tidur. Tak usah nabut trompet. Nabut berapa? 5 menit lagi, 2 menit lagi. Dari tadi makan pas tinggal 15 detik, tik anaknya duluan nepo. Nabut tu langsung kan pep, dah belum. Subhanallah. Makanya gimana? Kalau nunggu buka puasa, nunggu beduk, belum beduk, anak makan duluan, bolehlah anak magai. Ini trompet. Ya Allah. La haula wala quwwata illa.
Tolong ikhwan cukuplah begitu banyak saudara kita muslim yang menyedihkan hati Rasulullah. Jangan antum masuk di kelompok mereka walaupun tanpa maksiat. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Mukmin yang mana? Alladzina fi salatihim khashi'un. Ini baik kita dah dapat ikhwan. Itu orang-orang yang dalam solatnya khusyuk. Kita dah dapat sudah ini. Yang kedua, wa anil lagwi mu'ridun, dan mereka dari perbuatan yang melalaikan berpaling, menjauh. Nah ini kita nak ambil juga. Khusyuk solat lah tidak. Gawe yang lalai kita gawe kan. Mak mana nak termasuk mukmin muflih kita? Tidak masuk di situ. Jadi tak usah diagoi ya kawan. Ya. Dah semelok kalau ada RT RW ngajak nyambut tahun baru tak usahlah apa itu. Ya, mending kita tidur belah bareng-bareng. Nak nyumbang apa tak usahlah. Nak melok gadang tak usahlah. Ya tinggalkan kita. Kalau kita semua bersikap seperti itu, insyaallah lama-lama akan hilang, dan memang sudah mulai berubah. Ya kalaupun ada badul asatis masjid ngadakan zikir bareng, bukan nonton bareng ya. Zikir bareng sampai dalu. Yang tu nak melok silakan. Tapi kalau antum tahu kalau aku melok kayak subuh aku lewat, tak usah melok. Ya tak usah melok, tidur meloklah sementara sampai jam 10:30 balik. Tak usah nunggu jam 00 ni. Ya, tidur, enjoy, nikmati. Nikmati. Itu sedikit mengingatkan kembali. Karena himbauan ini sudah sering dan antum sudah paham, sudah pintar. Naikin tidak ada lagi yang lolo ya. Tidak kata lagi yang lolo. Semuanya sudah pintar, sudah tahu. Kalau masih ada yang masih nyambut berarti lolo. Bingungnya kalau lolo ni nyari dokternya ada kati. Ya subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ikhwanah makullah menyampaikan satu undangan peringatan haul Al-Hubabah Syarifah Da'i Allah Hubabah Ummi Kulsum binti Abdullah bin Syekh Bakar bin Salim, seorang perempuan salihah, abidah, da'iyah ilallah, yang Allah tunjukkan sama kita bagaimana keikhlasan, kesungguh-sungguhan beliau dalam berdakwah sampai Allah jadikan wafatnya beliau setelah beliau berdakwah. Ya, usia beliau meninggal 80 tahun lebih. Dari keterangan manaqib yang sering kita dengar, dari semenjak gadis beliau sudah berdakwah sampai menikah dengan izin suami, terus berdakwah sampai hari wafat itu. Ba'dal asar masih buka majlis ibu-ibu ya, di Nurung Kayaah Musola Fajrul Islam, tahu lu Kayaah, buka majlis rutin. Ba'dal asar habis selesai itu masih juga melakukan satu kebaikan lagi, takziah kepada seorang hubabah yang suaminya baru meninggal, mampir lagi ke situ, hasanat. Balik ke rumah seperti adatnya, sholat maghrib, habisnya berbacaan, baca khotib, baca yasin, tahlil sampai isya. Habis isya meninggal dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Ya lain kalau kita pacak macam itu nikmat azim. Yang macam ini tidak usah dikomentari lagi sudah ya, benar-benar miskul hitam. Kewafatan yang sangat indah. Sadaqah Rasulullah yang mengatakan yamutul mar'u ala ma'asha alaih, seorang itu akan diwafatkan tergantung dengan kebiasaan hidupnya. Mudah-mudahan kita yang hadir sering ke solat berjamaah, sering hadir majlis taklim, tak jauh dari sini kita akan diwafatkan Allah ya. Iman nak ke masjid, iman nak ke majlis, atau balik dari majlis, atau balik dari masjid, atau boleh jadi lagi di masjid atau lagi di majlis. Dan ini kami saksikan berapa kali orang yang wafat di majlis taklim. Di kampung ini pun ada yang lagi maulid. Hakata kenikmatan. Dan apa jadinya kalau kamu meninggal malam tahun baru? Kira ikhwan, ajal tu jangan main-main. Ajal datang tanpa permisi, tanpa aba-aba ya. Untung kamu semalam kemarin selamat, lagi nonton bola, masih panjang umur. Kalau ada di antara kita lagi nonton bola meninggal dunia, Allah, setiap ada piala dunia terkenang wong sama dia. Indah tak? Allah nangis, bukan keindahan ya. Tapi kalau meninggal lagi acara hall, malam lagi maulid, setiap ada maulid terkenang, dulu si fulan meninggal pas bulan maulid. Masya Allah, nikmat. Cari yang baik ikhwan ya, hidup sementara, tidak lama ya, tidak lama, jangan bermain-main. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, wa ma hayatul illa la'ibun wa lahu. Tidaklah kehidupan dunia kecuali
tipu muslihat, permainan, menipu. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Allah. Allah yang menciptakan bumi ini, yang menciptakan kehidupan dunia ini sudah ngabar ke kita. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Kecuali permainan dan yang melalaikan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tipu daya, tipu muslihat. Allah yang menciptakan, Allah yang sudah menunjuk tahu. Masih kita tertipu. Subhanallah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya